کہ جن مسجدوں میں بدعقیدہ لوگوں کا رد نہیں ہوتا ہے ان مسجدوں کے اماموں کے پیچھے پڑی ہوئی نماز قبول ہی نہیں ہوتی، بنے متولی۔ حالانکہ سرکار علیہ السلام نے تو یہ فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعلہ قیم المسجد، اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا اس کو مسجد کا ذمہ دار بنا دیتا ہے۔ لیکن یہ عجیب بے وقوف ذمہ دار ہے، اللہ نے اتنا بڑا انعام دیا اور یہ اس پہ دھیان ہی نہیں دے رہا ہے۔ اب میں نے دعویٰ کیا ہے تو دلیل دے دوں، مسجدوں کے اندر جب امام رکھو تو پہلی شرط یہ رکھو حضرت ہمارے ہاں امامت تو کرو گے مگر شرط یہ ہے اگر مہینے میں 4 جمعے پڑھ رہے ہیں 2 جمعے آپ عمل پہ گفتگو کیجیے اور 2 جمعے آپ عقیدے پہ بولیے۔ وہابیوں کا رد کرنا ہمارے یہاں ضروری ہے، چکرالویوں کا رد ضروری ہے، بدعقیدہ کا رد ضروری ہے۔ وہ کہے کیوں تو کہنا ہمیں علامہ صاحب نے ایک حدیث سنائی ہے، کون علامہ عتیق الرحمان صاحب، یا اگر ان کا نام یاد نہ رہے تو کہنا بریلی سے شہزاد آیا تھا اس نے ایک حدیث سنائی ہے، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اذا ظہرت الفتن اب البدع وسب اصحابی فلیظہر العالم علما فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائکة والناس اجمعین ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اگر فتنے پیدا ہو، بدعتیں جنم لے، اگر نبی کو اپنے جیسا بشر کہا جائے، اب منبروں پر بیٹھ کر مولوی کو صرف نماز کے بارے ہی میں نہیں بولنا ہے، صرف زکات ہی پر نہیں بولنا ہے، اس لیے کہ یہ عمل ہے اور قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل کا تذکرہ قرآن میں بعد میں آیا ہے، پہلے ایمان کا تذکرہ آیا ہے۔ پہلے آپ کھڑے ہو کر تقریر کیجئے اور کہیے جو نبی کو اپنے جیسا بشر کہتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے نبی کی حقیقت نور ہے، سرکار بشر ہے مگر خیر البشر ہے اور ایسی پاکیزہ ذات ہے جس کے لیے بریلی کا امام کہتا ہے میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دل دولا کرا دے ڈال صدقہ نور۔ سرکار علیہ السلام فرماتے فتنے پیدا ہو، بدعتیں جنم لیں، وَسُبَّ اصحابی، اور میرے صحابہ کو گالیاں دی جائیں۔ یہ نام نہاد مولائی، ان کو میں نے بمبئی میں دھاراوی کی سرزمین پہ کہا تھا یہ مولائی نہیں، یہ پکے وبائی ہیں۔ جہاں جاتے ہیں عقیدے پر وبا آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، سمجھ گئے؟ مولائی در حقیقت شان مولائے کائنات بیان کرنے والے اور سچی محبت کرنے والا اگر کوئی ہے تو اسی کو مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے اور اس کے ماننے والوں کو سچا سنی کہا جاتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو گالیاں دی جائیں۔ حضور اگر گالیاں دی جا رہی ہیں تو مولوی صاحب اپنا منہ بند کر کے بیٹھے رہے، ان کو اپنی امامت بچانا ہے، ان کو اپنا مسلح بچانا ہے، ان کو اپنی نوکری بچانا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا وَسُبَّ اصحابی، اگر میرے صحابہ کو گالیاں دی جا رہی ہے فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمًا، تو عالم پر فرض ہے، اور یہ بھی بتا دوں یہ فرض کفایہ نہیں ہے، یہ فرض عین کے درجے میں ہے۔ فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمًا، عالم پر ضروری ہے اپنے علم کا اظہار کرے۔ اے میرے آقا اگر علم کا اظہار نہیں کرتا اس لیے کہ متولی نے کہہ دیا ہے بولنا نہیں، وہابی کے خلاف تقریر مت کرنا، اس لیے کہ میرا داماد وہابی ہے، اور دیوبندی کے خلاف تقریر مت کرنا اس لیے کہ میرا چچا دیوبندی ہے۔ ہم نے کہا تیرے چچا اور تیرے رشتے جائیں، ہماری دیہاتی زبان میں بولے تو چولہے بھاڑ کے اندر چلے جائیں، ہمیں ایسے رشتے داروں کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے عالم پر فرض عین ہے اپنے علم کا اظہار کرے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا بد مذہبوں کا رد کرنا فرض اعظم ہے۔ اگر کوئی عالم اس فرض اعظم کی ادائیگی نہیں کرتا تو قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ رسول کریم علیہ السلام نے کہا عالم کی ذمہ داری ہے اپنے علم
का इजहार करे। हुजूर अगर नहीं करता है तो फरमाया फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वल नासी अजमईन, उस पर अल्लाह की लानत है, उस पर फरिश्तों की लानत है, उस पर सारे लोगों की लानत है। हुजूर आगे फरमाए, आपने कह दिया ना नमाज पढ़ने आए, पीछे इस इमाम के, मैंने कहा जुमे जुमे आता है तब भी सुन तेरी नमाज नहीं, पंज वक्त आता है सुन तेरी नमाज नहीं, इसलिए कि तूने क्या कहा था, यहाँ वहाबी का रद नहीं होगा, यहाँ देवबंदी का रद नहीं होगा, यहाँ नाम निहाद मौलाइयों का रद नहीं होगा, तूने रद से मना किया था। सिचुएशन ऐसी है, कंडीशन ऐसी है, कैफियत ऐसी है। हमने कहा याद रख, तू आज अली की शान सुनने आया है, तुझे मालूम होना चाहिए कि जब मक्की मदीना शरीफ के अंदर 3 दिन तलवारियों का कब्जा था, अली ने घर में नमाज पढ़ी, मस्जिद नबवी में नहीं गए, जबकि 7.5 लाख नमाजों का सवाब तो आपको 3 दिन ले जाएंगे, तो 7.5 लाख नमाजों का बज़ाहिर लॉस नजर आ रहा है, मगर अली ने फिर भी ना जाकर और ना जाकर हम अकीदत रखने वालों को यह बता दिया, मस्जिद बाद में देखना है, सफेद बाद में देखना है, मुसल्ला बाद में देखना है, पहले खड़े होने वाले इमाम को देख लेना। अगर इमाम तुम्हारे अकीदे का नहीं है, मस्जिद नबवी में भी खड़ा हो तो उसको मत देखना, मस्जिद बाद में देखना होती है, पहले मुस्तफा का आशिक देखो। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो, उस पर अल्लाह की लानत, सारे फरिश्तों की लानत, सारे लोगों की लानत। किस पर? जो आलिम साहब रद नहीं करते, सबके साथ बैठ रहे, बड़की टोपी है, बड़की अल्लामा है, अल्लामा का टाइटल लगा है, लेकिन हाल क्या है, बोलना मत, सिचुएशन खराब है। और ये आजकल जो सिचुएशन के नाम पर इत्तिहाद किया है ना, इसने सबसे ज्यादा सुन्नियत का नुकसान करा है। नहीं समझते आप? मिसाल दे दूं, आपने देखा होगा कभी कभी सैलाब आता है, सैलाब, और सैलाब के साथ सारी चीजें बहकर के आते हैं, पानी खत्म हो जाता है, गंदगी रह जाती है। ये जितने भी हालात का रोना रोकर सिचुएशन का नाम लेकर के इत्तिहाद के नाम पे चलते हैं, एनआरसी सीए वगैरह के हालात जब चले थे तो सब ने देखा नहीं इत्तिहाद है, घरों में चलो बेदारी लाएंगे, घरों में चलो, ये अल्लाह ने मुसीबत टाल दी। लेकिन उसके बाद उन खित्तों में जाओ जहां वहाबी और देवबंदी दोनों थे और सुन्नी मौलवी भी मिलकर के जा रहे थे, आज उनसे कहो कि भाई वहाबी अलग है, सुन्नी अलग है, तो वहां की आवाम कहती है मौलवियों का आपसी झगड़ा एनआरसी में सब साथ खड़े थे। होता है कि नहीं होता? नुकसान हो जाता है फिर। अब उसके बाद में झेलना पड़ता है किसको? आवाम को। आका करीम अलैहिस्सलाम ने पहले ही इरशाद फरमा दिया, उस पर अल्लाह की लानत, सारे फरिश्तों की लानत, सारे लोगों की लानत। आका अलैहिस्सलाम आगे का इरशाद फरमाते हैं, अब बद अकीदा के भाई बात ना करो, थोड़ा ध्यान से सुन लो, मुझे मालूम है आप मुझसे ज्यादा मालूमात रखते हो, लेकिन कम से कम सवाब की नियत ही से सुन लो, बातचीत मत करो, मैं बहुत दूर तक का भी देख लेता हूँ, इसलिए कि गौसे पाक का दीवाना होना, गौसे पाक को इस तरह देखते हैं कायनात को, वो 70,000 को तकरीर सुनाते भी थे, 70,000 को देखते भी थे। मैं 70 लोग ना सही तो 7 लोग, 7 नहीं तो कम से कम 7 का आधा 3.5 लोगों को मैं भी एक वक्त में देख लेता हूँ, इसलिए बात ना कीजिएगा, ध्यान से मेरी बात को सुने। और ये मेंबर वाले मेंबरान हजरात जो बैठे हैं, जरा ये भी पूरी बेदारी का मुजाहरा करे और मोहब्बत से बोले, सैयद साहब जरा प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले, ऐ तक दीदम दम न कशीदम वाला मंजर नहीं चाहिए। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा डिस्चार्ज नहीं, हमेशा चार्ज रहते हैं, इसलिए कि हमें पता है हमें अपनी ताकत पर भरोसा नहीं, मुस्तफा की जात पे भरोसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, मस्जिद में आके नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए, कहा पीछे इस इमाम के। मुतवल्ली साहब थे मेरे पागल, पहले ही कह दिया था रद्द मत करना, बिल्कुल नहीं। हमने कहे तो कर ही नहीं रहा है, तो सरकार की हदीस बोली, वला यक़बलुल्लाहु मिन्हु सरफन वला अदला, अल्लाह न उसकी फर्ज कबूल करता है न नफिल। क्या कहा मेरे नबी ने, क्या फरमाया? अल्लाह ताला उसकी फर्ज नमाज कबूल नहीं करता,
नफिल की तो आप जानते हैं तदाई के साथ जमात जायज ही नहीं है, भीड़ भाड़ के साथ जायज ही नहीं है। तो आप फर्ज नमाज ही तो पढ़ने आते हो, बोलो यार फर्ज नमाज ही तो पढ़ने आते हो। नागपुर के लोगों, नाक को हटा के कान लेकर के आ जाओ और पूरे कानपुर हो जाओ, ताकि पूरी तरीके से मेरी गुफ्तगू को सुनो। ध्यान से जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो। सरकार अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, अल्लाह ताला उसकी फर्ज नमाज कबूल नहीं करता। अब आप खड़े हो गए पीछे इस इमाम के, सरकार की हदीस कह रही है नमाज कबूल नहीं हो रही, आप कह रहे पीछे इस इमाम के, हुजूर कहते हैं नमाज कबूल नहीं हो रही, वो कह रहे पीछे इस इमाम के। तो मैंने कहा ऐसा इमाम लाया क्यों, और अगर इमाम लेकर के आया था सही तो इसमें इमाम का नहीं, इमाम तो बेचारा रद्द करता, लेकिन ऐसा मुतवल्ली बनाया क्यों जो खुद ही डूब गया और सारी मस्जिद के मुख्तदियों को लेके डूब रहा है, इमाम का भी खसारा कर रहा है। ऐसा शख्स मुतवल्ली बनने के काबिल नहीं, कमेटी का जिम्मेदार बनने के काबिल नहीं, ऐसों को हटाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी कस्टडी में कानपुर के अंदर ये एक मुहिम चलाई थी, तंजीम जाल हक, जो मेरी ही देख रेख में चलती है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमने कहा बच्चों से जाओ और जाकर मस्जिदों के मुतवल्लियों से मिलो, और मिलने के बाद कहो मस्जिदों में रद्द होगा। और जिसको हमने देखा कमजोर है, हमने कहा अब ऐसा करो मोहल्ले वालों को बताओ ये हदीस और कहो भैया नमाज कबूल नहीं हो रही है, तो काहे को 20,000 तनख्वाह देते हो, काहे को मस्जिद के अंदर इतना डेकोरेशन करते हो, काहे को इतना खर्च करते हो। लोगों की समझ में आया भी, ऐसों को अलग भी किया और इमाम से कहा कि रद्द करिए। आप भी अहद तो पैमान लीजिए, दो चीजों का अहद इन्होंने लिया है, आपसे किया है। एक चीज का अहद मैं आपसे करवा रहा हूं, आप ये जिम्मेदारी उठाए कि जिस मस्जिद का मुतवल्ली अपने इमाम से कहता हो रद्द नहीं करना है, तो इमाम से कहूंगा आप रद्द करिए और फिक्र मत कीजिए, इसलिए कि रोजी कोई मुतवल्ली नहीं देता है, रोजी खुदा की जात अता किया करती है। और अल्लाह खुद फरमाता है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, कहा जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल देता है और वहां से रोजी अता फरमाता है जहां उसका ख्याल भी नहीं रहता। अच्छा, जो मुतवल्ली इमाम साहब को रद्द से मना करते हैं उसके पीछे कुछ न कुछ राज होता है, या तो उनका किराएदार वहाबी होगा, या उनका रिश्तेदार वहाबी होगा, या उनकी तिजारत वहाबी के साथ होगी। यही तो होता है ना। अब एक बात तो मैंने इधर से अर्ज कर दी, मौलाना इमरान साहब ने भी बड़ी अच्छी बात कही, जो सिलसिला खत्म हो जाता है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सरकार अलैहिस्सलाम ने जब फतेह मक्का फरमा लिया था तो सरकार अलैहिस्सलाम ने हजरत अली को लेकर के भेजा था ना, और उसमें था या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बाद आमिहिम हादा व इन खिफ्तुम आइलतन फसौफा युग़नीकुमुल्लाहु मिन फज़ली इंशा इन्नल्लाहा अलीमुन हकीम। 10वें पारे में सूरह तौबा की तिलावत करें, समझ गए आप। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पढ़ता हूं तरावी में, अगरचे मुझे इस वजह से मौका नहीं मिल पाता, लेकिन मेरा आज 15वां पारा था। क्या किया जाए, जिम्मेदारी चारों तरफ की है। अब वो तो नहीं हो पाएगा कि एक महीने कहीं रह करके कुछ करें, समझ गए आप। लेकिन अल्लाह का फजल है, पढ़ता हूं इसीलिए पढ़ता हूं ताकि कुरान याद रहे। कुरान का याद रखना बहुत जरूरी है, ताकि कयामत के दिन वो फजीलत मिल जाए और अल्लाह की बारगाह से यह हुक्म हो जाए इक़रा वर्का वरत्तिल। कुरान कहता, सरकार इरशाद फरमाते हैं ना कि खारी से कहा जाएगा पढ़, और जन्नत का दर्जा चढ़, सीढ़ी चढ़, और तू आहिस्ता आहिस्ता पढ़, ठहर ठहर के पढ़। वो पढ़ता जाएगा, फयुज़ादु बिकुल्लि हसनत फयुज़ादु बिकुल्लि आयतिन हसना, और हर आयत के बदले में एक नेकी बढ़ा दी जाएगी। तो मैं तो इस फजीलत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह याद करता हूं ताकि ये बाकी रहे। बाकी तो अल्लाह ताला करम फरमाने वाला है। मैं अर्ज क्या कर रहा था, कुरान ने कहा ऐ मुशरिको, ऐ ईमान वालो, मुशरिकीन नापाक हैं। अब एक बात मुझे बताइएगा, बड़े सादा अंदाज में समझा रहा हूं, हालांकि मेरा जो सुर है तकरीर करने का उसमें जाऊंगा तो बात ना बैठे, आपके ज़हनो दिमाग में बैठ ना सके तो मजा नहीं आएगा। मैं इसको तकरीर नहीं बल्कि इसको एक दर्स समझता हूं, सबक।
علامہ عتیق صاحب اور ہمارے حضرت بیٹھے اور پیچھے حضرات بیٹھے ہیں، میں انہی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، قرآن نے کیا کہا؟ ایمان والوں مشرکین ناپاک ہیں، گندگی ہے، نجاست ہے۔ اب میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک مشرک ہے، اس نے شاندار جبہ پہنا اور اوپر سے ٹوپی بھی لگا لی اور اس نے لگایا اود کا شاندار کیا عطر لگا لیا اور ایسی خوشبو ہے صاحب 50 نہیں بلکہ 40 60 ہزار روپے تولہ کے حساب سے وہ عطر ملتا ہے۔ اس نے پورا جسم معطر کیا اور معطر کرنے کے بعد یہ آ گیا، اب آپ کی مسجد میں آ کے کہتا ہے دروازے پہ کھڑے ہو کے مولانا صاحب مجھے دانے دو، یا مکہ شریف چلا گیا اور کہنے لگا حرم میں مجھے انٹری دو، اس لیے کہ قرآن نے کہا ایمان والے مشرک اے ایمان والوں مشرکین ناپاک ہے، لیکن دیکھو میرے جسم پہ کہیں ناپاکی نہیں، میں نے تو عطر لگا لیا ہے، میں نے تو خوشبو لگا لی ہے، میرے جسم سے خوشبو آ رہی ہے، بولو اب بھی اس کو پاک کہو گے کہ ناپاک؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ناپاکی سے مراد یہاں عقیدے کی ناپاکی۔ قرآن نے کہا وہ ناپاک ہے، ہم نے کہا وہ تو عطر لگا کے آ رہا ہے لیکن پھر بھی ناپاک، تو آپ کہیں گے یہاں پر جسم کی ناپاکی نہیں۔ کافر اگر عمدہ لباس بھی پہن لے، اگر اشاروں میں سمجھ جاؤ 10 لاکھ کا کپڑا بھی پہن لے تب بھی ناپاک ہی ناپاک رہے گا۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، ہم نے کہا یہ عقیدے کی ناپاکی ہے، اس لیے کہ وہ ایک خدا کو چھوڑ کے نہ جانے کس کس کی پرستش کرتا ہے، اس لیے اس کو ناپاک کہا گیا۔ میں نے کہا جب ادھر ناپاکی بدعقیدگی کی ہے تو اگر کوئی سرکار کی گستاخی کرتا ہو وہ بھی ناپاکی ہے کہ نہیں؟ ہم نے کہا کہ جب اس ناپاکی کی بنیاد پر مسجد سے روکا جا رہا ہے تو اس ناپاکی کی بنیاد پر بھی مسجد سے روکا جائے گا۔ نہیں سمجھے؟ اگر خدا کو کوئی ایک نہیں مانتا تو ناپاک ہے اور سرکار کی گستاخی کرتا ہے تو ناپاکی دونوں برابر۔ اور جب دونوں برابر ہے قاری صاحب تو پوسٹر بعد میں دیکھیں گے، پہلے ادھر دیکھ لیں۔ اردو کو دوبارہ مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جس وقت چاہیں گے اس وقت پڑھ لیں گے، ایسا نہیں کہ پہلے سے عبارت دیکھنا ہے پھر اعلان کرنا ہے۔ قاری صاحب عبارت دیکھ رہے ہیں کہ مجھے اعلان کرنا ہے تاکہ صحیح پڑھ لوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب تھوڑا دھیان سے سن لیجیے، ناپاکی دونوں ایک طرح کی ہو گئی نا۔ سرکار علیہ السلام پر اترنے والا قرآن کہتا ہے ان کو مسجد کے قریب مت آنے دو، اور ادھر بھی کہا جائے گا ان کو مسجد کے قریب مت آنے دو۔ اب وہ متولی جو یہ کہتے ہیں بھیا رد مت کرنا، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری تجارت بند ہو جائے، ہمارا مال بند ہو جائے، تو قرآن نے اس کا بھی جواب دیا وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ۔ کہا کہ سنو تمہیں اس کا کچھ ڈر نہیں رکھنا چاہیے، اگر بدعقیدہ کا رد کریں گے کاروبار بند کر دے گا، ہماری دکان پہ نہیں آئے گا، ہماری دکان نہیں چلے گی تو غربت آ جائے گی۔ قرآن کہتا ہے سنو اگر تمہیں غربت کا اندیشہ ہے، بھائی ذرا دھیان سے سن میری بات کو، ادھر ادھر توجہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن نے کہا اگر تمہیں غربت کا، مفلسی کا، اگر فقیر ہونے کا، محتاج ہونے کا اندیشہ ہو تو اس اندیشے کو نکال دو، ان قریب اللہ چاہے گا تمہیں مالدار کر دے گا، اس لیے کہ مالداری اور مال کوئی وہابی نہیں دیتا ہے بلکہ وہاب عطا کیا کرتا ہے، رب قدیر ہمیں دیتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا ہمیں ان کی دوستی میں اپنے عقیدے کو خراب نہیں کرنا ہے، بلکہ امام احمد رضا خان کی زبان میں کہنا ہے دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے، غیظ میں چل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔